ہمارے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں خورشید ربانی اور آج ہم بات کریں گے مسلم طبقے کی. مسلمانوں کا ماضی حال، موجودہ دور میں ان کے کیا حالات ہیں اور مستقبل کیسا ہونا چاہیے. اور اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے کئی خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر اختر الواسع صاحب، آپ جانے مانے اسلامک اسکالر ہیں، استقبال ہے آپ کا. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں حاجی پرویز میاں صاحب، آپ چیئرمین ہیں اسٹیٹ حج کمیٹی کے، آپ کا بھی استقبال ہے. اور ساتھ ہی موجود ہیں شریف الدین شارق صاحب، آپ جو ہیں ایم پی ممبر پارلیمنٹ ہیں، کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا بھی استقبال ہے. اور آڈینس کے درمیان بھی دو خاص مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ماسٹر انصار صاحب اور ان کے علاوہ منیر الدین صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. پروفیسر اختر الواسع صاحب آپ کے پاس آئیں گے. مذہب اسلام اور خاص طور سے اگر ہم بات کریں بر صغیر کے یہاں کے مسلمانوں کے بارے میں جتنی اسٹڈی آپ کی ہوگی وہ شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، باریکی سے آپ نے جو ہے وہ نظر رکھی ہے. اگر ہم مسلم طبقے کی بات کریں، ان کے ماضی کی بات کریں، تقریباً 800 سال جو ہے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی، اور موجودہ دور کی بات کریں، کیا لگتا ہے آپ کتنا فرق ہے؟ مسلم طبقہ کہاں چلا گیا ہے آج؟ دیکھیے، ایک بات ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمان تینوں ادوار سے گزرے ہیں. وہ اس ملک میں حاکم بھی رہے ہیں، اس ملک میں محکوم بھی رہے ہیں، اور اب اس ملک میں تاریخ کے ایک نئے تجربے سے دوچار ہیں کہ جب وہ نہ حاکم ہیں نہ محکوم ہیں بلکہ اقتدار میں برابر کے شریک ہیں، جس کو اگر انگریزی میں کہنے کی اجازت دیں تو ہم کہیں گے کہ نائدر دے آر رولر نور رول بٹ کو رولر. اور ایک سیکولر جمہوری سماج کے اندر وہ بنیادی طور پر اپنے ووٹ کے ذریعے اسی طرح سے جمہوریت کی تشکیل میں، اس کے استحکام میں، اس کے فروغ میں بنیادی رول ادا کر رہے ہیں جس طرح کہ اکثریت کر رہی ہے. ایک اور بات جو دنیا کی تاریخ میں بہت دلچسپ ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اسلام کے حوالے سے نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس ملک میں 800 سال تک بلا شرکت غیر حکومت کی، لیکن وہ اس وقت بھی اقلیت میں تھے اور آج بھی اقلیت میں ہیں، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی تسلط اور اقتدار کا استعمال کبھی مذہبی جبر کے لیے استعمال ہی نہیں کیا. اور تیسری بات جو ایک اہم ہے، جو ہندوستانی مسلمانوں کو دنیا کے اندر ایک نمایاں حیثیت عطا کرتی ہے، وہ یہ کہ ہندوستان میں دنیا کی دوسری بڑی اکثریت کی حیثیت سے مسلمان رہتے ہیں انڈونیشیا کے بعد. ایک چوتھی اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس دنیا میں جو عالمی گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کا اور اسلام کا جو ماڈل ہے وہی ایک نمایاں حیثیت سے کارگر ہو سکتا ہے، مؤثر ہو سکتا ہے اور دنیا میں چل سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ایسے سماج میں جو ثقافتی اعتبار سے اکثریت کا نمونہ ہے، جہاں مذہبی تکثیریت ہے، جہاں غیر معمولی طور پر زبانیں جو ہیں وہ 2 درجن سے زیادہ کیا میں بولی جا رہی ہیں باقاعدہ طور پر. ایک ایسے لسانی، مذہبی، ثقافتی، تہذیبی تکثیریت والے ہندوستان میں وہ 1000 سال سے رہ رہے ہیں، اور یہی ماڈل جو ہے دنیا کے اندر چل سکتا ہے اسلامی اور اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے کہ بھئی ایک عالمی گاؤں میں. اور اس کے لیے دنیا کو ہم سے ایک تجربہ حاصل کرنا چاہیے، اور میرا خیال کہ بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں. جی بالکل. اچھا، شریف الدین صاحب آپ کے پاس آئیں گے. سیاست کی دنیا سے جو آپ تعلق رکھتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ آپ نے ایک بہت اہم بات کہی ہے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ لمبے وقت تک جو ہے وہ حکومت رہی ہے مسلمانوں کی، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یا پھر پورے معاملے میں کہیں بھی زور زبردستی نہیں ہے، اپنے مذہب کو پھیلانے کی بات کہیں نہیں ہوئی، بڑے ہی سکون سے جو ہے سارے کام ہوئے ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ نظام کو چلانے میں برابر کے حصے دار ہیں مسلمان. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ ہاں، یہ تو بات صحیح ہے، درست ہے، نہ ماننے کا اس میں کوئی سوال ہی نہیں. اس میں اکثریتی لیڈرشپ کو بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. ایک بار میں ڈاکٹر رشید صدیقی صاحب سے بات کر رہا تھا. میں نے ان کو عرض کیا کہ یہاں آپ کی تنظیم کے کچھ لوگ سیکولرزم کے خلاف اکثر بولا کرتے ہیں، اکثر یہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اور اسلام کی روح نکالنے کے برابر ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی کہا نہیں، وہ دیوانے ہو گئے ہیں. یہ ان لوگوں کا
وسیع ظرفی ہے اور وسیع دماغی ہے ان کا کہ یہ چاہتے تو اگر پاکستان بن کر وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم ایک اسلامی اسٹیٹ بنا رہے ہیں مذہب کی بنیاد پر، تو یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہم رام کے نام پر اور رام راج کے نام پر اسٹیٹ بنائیں گے، لیکن نہیں کہا انہوں نے. یہ نہیں کہا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں کہ کہا نہیں، بلکہ یہ اس کی ایک تو مخالفت کی اور دوسرا ایک سیکولر آئین دیا جس میں مسلمان کو برابر پنپنے، آگے بڑھنے، پھلنے پھولنے کے برابر مواقع ہیں. اب مسلمان بچھڑا ہوا رہا، اس کی کچھ تاریخی وجوہات ہیں. تقسیم کے بعد فرسٹریٹ رہا، اس نے 800 سال تک حکومت کی، اس فرسٹریشن سے اب اس نے نکلنا شروع کر دیا ہے، اب آگے بڑھ رہا ہے، اب تعلیم حاصل کر رہا ہے. کل میں IAS کی لسٹیں دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں آگے بڑھ رہی، اور کشمیر سے شاید ٹوٹل 31 مسلمان یا 32 مسلمان، ٹوٹل تعداد 998 کی، اور جی 30 آئے ہیں، تقریباً 3% جو ہے، 30 آئے ہیں اس میں، اور 11 اس میں سے ہم میری ریاست سے ہیں، کشمیر سے. یہ important بات ہے. لڑکیاں ہیں، جو دلچسپ بات یہ ہے، لڑکیاں خوش آئند بات ہے کہ اس کے اندر لڑکیاں جو ہے لڑکیاں ہیں، 2 مسلمان بچیوں نے بڑی آگے بڑھ رہی ہیں. کامیابی لہذا حاصل کی. یہ کہ مسلمانوں کے بے شک بہت سے مسائل ہوں، لیکن وہ مسائل آج کے ہی نہیں ہیں، وہ تاریخ ہمارے لمبے وقت سے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان مسائل کو دیکھ کر جو اس وقت کے ہمارے دانشور ہیں، مسلمانوں کے قائد ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ سب بیٹھ کر کے اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ ان مسائل سے ہم آگے بڑھیں اور ان مسائل کو حل کریں. جی پرویز میاں صاحب، آپ جو ہے حکومت کا حصہ ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں کیسے بھی حکومت کا حصہ ہیں، آپ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، بہت سی بار یہ بات ہوتی ہے کہ مسلم طبقے کو جو ہے اس کا حق نہیں ملتا، سیاست میں اس کا حق نہیں دیا جاتا، لیکن ہمارے سامنے مثال ہے، ابھی مثال ہے ہمارے سامنے. کیا لگتا ہے یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں ان کو آپ جھٹلا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے الحمدللہ میں صدقہ قربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے 1400 سال پہلے پورا دستور اور پورا آئین بنا دیا تھا. اب جو اس پر چلے گا کامیاب ہے، جو اس پر نہیں چلے گا ناکامیاب ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جس ملک میں رہو وفادار بن کر رہو، جس جگہ رہو اس میں چاہے آپ کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وفادار بن کر رہو. انہوں نے ایک راستہ دکھا دیا، اور ہم لوگ اب جیسے ہمارے استاد محترم جناب پروفیسر اختر الواسی صاحب نے کہا، آپ نے کہا، میں یہ نہیں مانتا کہ یہ مسلمانوں کا راج رہا، بادشاہ رہے یا نواب رہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک طبقے کا راج رہا. کبھی انہوں نے نہیں سوچا مسلمانوں کے بارے میں، کبھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ سب کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب کے بارے میں جو برابر کی بات کرتے تھے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سرکاریں ہوں چاہے وہ ہوں، کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے برابر آئے، کہ ہمیں ان کو برابری کا حق دینا. نہیں، ہمیں تو خود آگے بڑھ کر، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے مثال دیا IAS میں ہمارے بچوں نے بھی ٹاپ کیا، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہمیں آگے آنا چاہیے. جب پروفیسر صاحب پڑھتے ہوں گے کیا حالات ہوں گے، جب میں پڑھتا تھا کیا حالات تھے، جب آپ پڑھتے تھے کیا حالات تھے، ہم نے راجنیتی میں کہاں، سیاست کے اندر کیسے قدم رکھا، کیسے یہاں تک پہنچے، ایک لمبا اتہاس ہے. ہم گراس روٹ سے آئے، ہم پیراشوٹ سے نہیں آئے، تینوں لوگ اڑ کے کودے ہوں میدان میں یا نیچے، اپنی محنت سے آگے بڑھے آپ لوگ. اپنی محنت ہمیں تو کسی نے روکا نہیں ہے. لیکن ہاں دشواریاں ضرور آتی ہیں، کیونکہ ہر ذہن کا آدمی ہے. گھر کے اندر بھی 5 بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے بھی ذہن الگ الگ ہوتے، ایسے سیاست میں بھی الگ الگ ہے، ہر پارٹی میں بھی ذہن الگ الگ ہے. لیکن ہم ایک سرکار کا حصہ ہے، سرکار نے سارے پروگرام رکھ دیے. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کتنا فائدہ دیتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے. نہیں، لیکن اس میں ایک بات جو میں کہوں گا، آپ نے خورشید صاحب جو سوال بنیادی طور پر اٹھایا، کہیں نہ کہیں یہ احساس پایا جاتا ہے، اور عملی سطح پر اس میں کسی طرح جزوی صداقت بھی ہے کہ مسلمانوں کو وہ بھاگے داری یا وہ شرکت اس ملک کی تعمیر میں نہیں مل رہی ہے جو ان کو ملنی چاہیے. خاص طور سے ہماری جو نئی نسل ہے اس کے اندر بھی تو یہ جذبہ ہے، اس کی بھی تو یہ خواہش ہے، اس کی بھی تو یہ تمنا ہے، اس کے بھی تو یہ خواب ہیں کہ وہ اپنے مادر وطن کی خدمت میں لگے، اس کی تعمیر اور تشکیل میں اور ترقی میں اس کی حصے داری ہو. وہ اسے نہیں ملتی ہے. جب آپ دیتے ہیں، جب آپ موقع دیتے ہیں تو اس ملک کے اندر جو میزائل مین ہے اس کا نام APJ عبد الکلام ہوتا ہے. جب اس ملک کے اندر انٹارکٹیکا پر ایکسپیڈیشن جاتا ہے پہلا، اور ہندوستان ہمارے دور جدید کی آدھونک بھارت کی پہلی گنگوتری کی استھاپنا کی جاتی ہے انٹارکٹیکا میں، تو اس کا لیڈر
डॉक्टर सैयद जहूर कासिम होता है और डिप्टी लीडर डॉक्टर सिद्दीकी होता है। तो आप जब मौके देते हैं तो हम खेल की दुनिया हो, फिल्म की दुनिया हो, सनत की दुनिया हो, साइंस की दुनिया हो, इजाद की दुनिया हो, उसके अंदर अपनी पहचान बनाते हैं। सिर्फ मौका देने की बात है, हम भीख नहीं चाहते, शिरकत चाहते हैं। इस बारे में मेरी एक गुजारिश है जी। मुल्क का जो सेटअप है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सेटअप, उसमें मुसलमान को रोकने वाला अब कोई नहीं है। अगर रुका था आज तक तो वो उसकी जानकारी कम थी या उसके इस चीज का एहसास उसके पास कम था। अब जो वो एहसास कर रहा है तो मुझे साफ हर एक को दिखाई दे रहा है कि तालीम के मैदान में हूं, आप कल्चर के मैदान में हूं, आप खेल कूद के मैदान में हूं, हर मैदान में इस वक्त मुसलमान अगरचे धीरे धीरे चल रहा है लेकिन चलना उसने शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ये अच्छी बात है, ये एक हौसला अफजा चलना शुरू कर दिया है। तो अब सरकार, आपको कोई भी सरकार क्या हो, आपके बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, जुमाम इख्तिदार जिनके हाथ में है, वो आपके पास सीढ़ी रख सकते हैं। आप कितना चढ़ेंगे वो आपका काम है, वो आपकी हिम्मत है, वो आपका हौसला है। अगर सीढ़ी रख के आप नीचे बैठे और चढ़े नहीं, वो दूसरा कोई आप गोद में उठाकर नहीं चढ़ा सकता। जी प्रवेश साहब, आपकी बात सही है, मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात सुनिए कि आज हम आजाद हिंदुस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं, लेकिन मसाइल उस टाइम भी मुसलमानों के सामने थे कि हिंदुस्तान को किस तरह आजादी दिलाएं। हमारे उलमाए दीन ने उनका सर कलम करके अलीगढ़ से लेकर लाहौर के हर पेड़ की टहनी पे लटका दिया था, फिर भी वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया। वो भी एक मसाइल था। आजादी के बाद हमें फेस करना पड़ा कि पाकिस्तान चले जाते, हम क्यों जाते, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान आजाद कराया, इसलिए हम यहाँ थे। यहां से जो क्रीम मुसलमानों की थी वो सब पाकिस्तान चली गई थी, यहां बचा क्या था? फिर हम लोग आगे बढ़े, हमने मेहनत की, लेकिन ये कहना कि तस्बीह के तोड़ने में कुछ उनका भी हाथ है, जो कह रहे हैं ताने बिखर गए, कहीं ना कहीं तो इम्तियाज तो बढ़ता जाता है हम लोगों के साथ, हर मैदान में बढ़ता जाता है। ये नहीं ये कहना कि जी नहीं, लेकिन सारी प्लानिंग हमारे सामने, गवर्नमेंट की प्लानिंग हमारे सामने, प्रोफेसर साहब को इम्तियाज जरूर बढ़ता जा, उसमें आपके साथ मुत्तफिक हूं मैं, इम्तियाज बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मुसलमान इम्तियाज के खिलाफ अब बेदार हो रहा है और उस इम्तियाज की पॉलिसी के खिलाफ जो ऊंची आवाज में बोल रहा है, ये अहम बात है। और हमारे मसाइल में आज हम यही बात करें कि मुस्लिम तबके का जो है वो माजी क्या था, मुस्तकबिल क्या होगा और मौजूदा दौर में उसके हालात क्या है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या वाकई मुस्लिम तबके के साथ इम्तियाजी सुलूक होता है, अगर होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। एक ब्रेक बहुत जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल और आज बात हो रही है मुसलमानों के माजी हाल की, मौजूदा दौर में उनके क्या हालात है और मुस्तकबिल उनका कैसा होना चाहिए। जंग आजादी की अगर हम बात करें तो हमारे उलेमाए इकराम, हमारे मदारिस, हमारे दीनी मदारिस और मुस्लिम तबके का बड़ा रोल रहा मुल्क को आजाद कराने में। उसके बाद पार्टीशन हुआ, कुछ लोग वहां चले गए और जिनको हिंदुस्तान से मोहब्बत थी वो यहीं पर रहे। उसके बावजूद भी जिन लोगों को यहां से मोहब्बत थी वो यहां रहे, उसके बावजूद भी बहुत सारी फिरका परस्त ताकतें उनके ऊपर ताना कसती हैं, आज भी तानाकशी होती है और इम्तियाजी सुलूक जो है वो एक सच्चाई है। आप भी इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं, आप भी इस बात को मानते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ये मानते हैं कि ये बड़ी दिक्कत है, मुस्लिम तबका जो है वो कहीं ना कहीं, आपने भी कहा था कि फ्रस्ट्रेशन का जो है वो शिकार रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में भी दिक्कतें आती हैं। जो हमारी कुर्बानियां हैं वो 1857 से शुरू नहीं होती हैं, 1757 से शुरू होती हैं, जब पिलासी में सिराजुद्दौला ने जान दी। उसके बाद 1799 में टीपू सुल्तान ने सरंगापटम में जामे शहादत नोश किया। उसके बाद 1831 में बालाकोट का सानेहा पेश आया। उसके बाद 1857 और उसके बाद के जो हालात हैं वो हम सब जानते हैं। और बकौले शायर के जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खूह हमने दिया, अब बहार आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मुसलमानों को शिकायत यही है, जो इस मुल्क में मुसलमान रहे वो दो एतबार से इस मुल्क के शहरी हैं, सिर्फ पैदाइश के एतबार से नहीं है। हम हिंदुस्तान हमारा वतन जो है वो सिर्फ बाई बर्थ नहीं है बल्कि बाई चॉइस भी। बिल्कुल, और बहुत लंबे वक्त से बात आप कहते भी आ रहे हैं। मैं बहुत अरसे से ये बात हमेशा तक कहता आया हूँ। दूसरी बात जो है वो ये
کہ میرے لیے تشویش کی بات اور پریشانی کی بات آپ یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان کے لیے سوچتا ہوں. میرے لیے جو تشویش اور پریشانی ہے وہ ہندوستان کے لیے ہے. جو کچھ ہندوستان کے مفاد میں ہے وہی مسلمان کے مفاد میں ہے. اور میرا جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کو اگر ہم 2020 یا اس کے آس پاس ایک علاقائی طاقت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اتنی بڑی تعداد کو تعلیمی، اقتصادی، سماجی اعتبار سے پسماندہ رکھ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے ہندوستان کے مفاد میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف امتیاز نہ ہو بلکہ ایکسیلریٹ کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کے ترقی کے عمل کو. اور اس کے لیے افرمیٹو ایکشن کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے. آپ ہمیں موقع دیجئے، ہم صرف موقع مانگ رہے ہیں. ہم آپ سے کوئی وہ نہیں رعایت نہیں چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک بھرپور موقع ملے. اور اس کو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہا ہے، میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہندوستانی مسلمان کو کرکٹ کے ٹیم کا 12واں کھلاڑی مت بنائیے. 12واں کھلاڑی کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو معلوم ہے 11 کھلاڑی کرکٹ میں کھیلتے ہیں، 12واں کھلاڑی جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے جی. اور اس کی مانسکتا کیا ہوتی ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس پہ غور کیجئے. ہندوستانی مسلمان کو اس سوچ سے بچانے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان 11 میں جو کھیل رہا ہے کوئی ہرٹ ہو جائے، کوئی زخمی ہو جائے اور واپس آ جائے اور پھر میں جاؤں اور اپنے جوہر دکھاؤں. ہم اس منفی اور نگیٹو سوچ کو نہیں چاہتے. آپ ہندوستان کی تعمیر اور ترقی میں جو منصوبے ہیں، جو پروگرام ہیں، ان میں مسلمانوں کو برابر سے شریک رکھیں 11ویں کھلاڑی کے طور پہ. ایسے ہی جیسے آپ اظہر الدین کو رکھتے تھے، جیسے آپ نواب پٹودی کو رکھتے تھے، جیسے آپ یوسف پٹھان اور عرفان پٹھان کو رکھتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ سری فیلڈز کی بات آپ کر رہے ہیں، جو ایک ایگزامپل دیا ہے مثالی کرکٹ کا ایک نمونہ پیش کیا ہے میں نے آپ کو. آپ اس مثال سے، اس تشبیہ سے سبق لیتے ہوئے ملک کے تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کو بھرپور موقع دے. میں صرف اتنی سی بات مانگ رہا ہوں اور کوئی بات نہیں مان رہا ہوں. سب سے بڑی دقت جو ہمارے مسائل میں اس وقت ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں پسماندہ ہیں، بہت پیچھے ہیں. حالانکہ اب حالات بہتر ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی پیچھے ہیں. نہیں، ہم بہت پیچھے ہیں. بالکل صدیوں سی جو آپ ہماری یہ پسماندگی رہی ہے اس کو ہم دنوں میں اور 2 سال 4 سال میں ٹھیک نہیں کر پائیں گے. ان سے میری گزارش ہے، جیسے انہوں نے صحیح فرمایا، مثالیں دے دے کر صحیح فرمایا، کہ سب سے بڑی ہماری جو دقت ہے اس وقت کہ ہمیں مسلمانوں کی متفقہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی قیادت نہیں ہے. بٹے ہیں ہم فرقوں میں، الگ الگ بٹے ہیں، علاقائی لیڈر ہیں. کوئی مسجد سے بول رہا ہے، کوئی درگاہ سے بول رہا ہے، کوئی مدرسے سے بول رہا ہے. کوئی متفق نہیں ہے مسلمان کو ہم آگے کیسے چلائیں، کیسے پڑھائیں اس کو. تعلیم کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں، تمدن جو بھی ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور اس میں مسلمان کا کچھ تھوڑا سا اپنا بھی تساہل ہے. تعلیم کے میدان میں آگے نہیں. کسی وقت بات چلی تھی پروفیسر صاحب، ایک اجتماع کہا گیا تھا مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے. میں نے کہا جب آپ جامعہ مسجد کے علاقے میں ایک اندھیرے کمرے میں صرف چابیاں اور تالے بناتے ہوں تو کل کو ریزرویشن کے لیے آپ کا بچہ جائے گا کہاں؟ پہلے آپ اپنا خون پسینہ اکٹھا کر کے اس کو تیار کر لیجئے. آج وہ IAS میں آ رہا ہے، کوئی نہیں روک رہا اس کو. تو اس لیے مسلمان کو سب سے پہلے مسئلہ تعلیم کا مسئلہ ہے، متفقہ قیادت کا مسئلہ ہے، صحیح سوچ کا مسئلہ ہے. لیکن اس میں جو ریزرویشن کی آپ نے بات کہی وہ یہی بات ہے کہ پہلے مرغی آئی کہ انڈا آیا. پہلے آپ ریزرویشن دے دیجیے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک جوش پیدا ہو. نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ریزرویشن کا حامی ہوں. جب تک ایک پچھڑے قوم کو، ایک پچھڑی آبادی کو آپ رعایتیں دے دیں جب تک وہ باقی لوگوں کے برابر آ جائیں، اس کے بعد رعایت کی ضرورت. عبدالواحد صاحب، ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کی
اسلام مذہب کو جو ہے وہ تلوار کے سہارے جو ہے یا تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے. ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ ٹیپو سلطان نے جو ہے بہت سارے مندروں کو چلانے کے لیے، ان کے نظام کو چلانے کے لیے باقاعدہ جو ایک سسٹم بنایا تھا، اور جو ہے ان کی مالی امداد بھی وہ کرتے تھے. اس طرح کی باتوں کو کیوں نہیں پھیلایا جاتا آج؟ میں ایک مثال آپ کو کہوں، اور یہ اتنے بڑے عالم میرے سامنے بیٹھے ہیں. جب سندھ پر محمد بن قاسم آئے تھے پہلے، تو انہوں نے اپنے خلیفے کو وہاں لکھا بغداد میں کہ یہاں پنڈت لوگ ہیں، برہمن لوگ ہیں، وہ مندروں کے سامنے پوجا کرتے ہیں مورتیوں کی، میں کیا کروں؟ تو ان کو حکم ملا وہاں سے ان کے ساتھ مت چھیڑ لیجیے، ان کا طریقہ ہے، ان کو رہنے دیجیے. دوسری بات کہی کہ ان کو اسی جو ان کا دھرمرت ہوتا ہے مندر وغیرہ، ان سے ان کی تنخواہیں ملتی رہی ہیں، ان کا کیا؟ انہیں کہا ان کی تنخواہیں ویسے ہی چلتی رہیں گی. میں راجستھان کی مثال دے رہا ہوں. سلسلے میں نیوائی ایک قصبہ ہے، وہاں میں گیا تھا ایک بار، کوئی پروگرام ہم کرنے گئے تھے، تو وہاں پر ایک مندر میں ہم گئے، تو جو مندر کے پجاری تھے، جو تنظیم تھی اس کو چلانے والی، انہوں نے باقاعدہ ہمیں وہ کچھ کاغذات دکھایا، کچھ فرمان دکھایا پرانے زمانے کے، وہ تھے اورنگزیب کی طرف سے دیے ہوئے، اور کہا تھا کہ اس مندر کو کوئی چھیڑے گا نہیں، ہاتھ نہیں لگائے گا، اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ حکومت چلائے گی، اورنگزیب کا جس وقت زمانہ تھا. اس طرح کی باتیں سامنے کیوں نہیں لائی جاتی، اور کیوں ہمیشہ جو ہے تلوار کی بات ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ان کا ایجنڈا ہی جھوٹ پھیلانا ہے. گوئبل صرف جرمنی میں نہیں پائے جاتے تھے، وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور ہر فرقے میں پائے جاتے ہیں. یہ بھی خیال رکھیے گا، کسی ایک مخصوص فرقے تک اسے محدود مت کیجیے گا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، میں جو آپ سے عرض کروں گا، ہم حکمرانوں کا جو بیگیج ہے اسے ڈھونے کو تیار نہیں ہیں. حکمران کا مذہب جو ہے صرف اپنا اقتدار ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اورنگزیب کے بارے میں بہت اچھی بات کہی ہے ابن انشا نے، پاکستانی آپ جانتے ہیں، رائٹر تھے، بڑے رائٹر تھے، شاعر تھے. انہوں نے اورنگزیب پہ جو مضمون اپنی کتاب آخری کتاب میں لکھا ہے، اردو کی آخری کتاب میں، اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ اورنگزیب کی شخصیت کو سم اپ کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اورنگزیب کی دین اور دنیا دونوں پر برابر کی نگاہ رہتی تھی. اس نے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی اور کسی بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا. تو جو بھیا اپنے باپ اور بھائی کا سگا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوتا؟ اس لیے ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہماری جو آپ نے جو بات کہی، اگر تلوار کا استعمال ہوتا تو اقلیت کہیں تو اکثریت میں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں کہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دھرم میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اسلام کا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سیکولرزم کی اساس ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے. تو اتنا ہی. اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملہ ہے، ہمیں ان اشرار سے، ان مفسدوں سے، ان جھوٹ پھیلانے والوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی، میں دوسروں کو نہیں کہتا، خود مسلمان جو ہیں، مسلمان اس موقف کو نہ اپنائیں جو کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث. اگر قرآن کو صحیح طریقے سے مسلمان سمجھے تو مسلمان کبھی فرقہ پرست ہو ہی نہیں سکتا، تنگ نظر ہو ہی نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اس اللہ سے ڈرو، ربکم الذی، جو تمہارا پروردگار ہے، خلقکم من نفس واحد، ایک نفس، ایک آدم سے تم کو پیدا کیا. یہ نہیں کہا کہ وہ ہندو الگ آدم سے آئے، تو سب ایک ہی ہیں ہم. آپ کا کہنے کا مقصد، ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک تو لا تفسدوا فی الارض کہتا، قرآن کا پیرو فسادی ہو نہیں سکتا. بالکل نہیں ہوگا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی تواریخ چیک چیک کر یہ پھاڑ دیے پنے، اگر جھوٹ ہو کہ ہندوستان کو اگر سجایا ہے تو مغل بادشاہوں نے سجایا، یہ جامع مسجد، لال قلعہ، تاج محل، یہ کس نے دیا؟ اگر یہ چاہتے تو اقلیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے دینی ادارے بناتے، کالج بناتے، یونیورسٹی بناتے. وہ بھی غلطی کی ہے، وہ غلطی کا کام کیا ہے. اس کے بعد جب بادشاہوں نوابوں کی بات آتی ہے تو ٹیپو سلطان نے اگر تلوار اٹھائی تھی تو ہندوستان کے لیے اٹھائی تھی. اگر ہندوستان کو میزائل دی تو ٹیپو سلطان نے دی اس ہندوستان کو میزائل. اگر ہندوستان کو سب کچھ ٹیپو سلطان نے دیا. ٹیپو سلطان سیکولرزم کے بھی بڑے لمبردار تھے وہ لوگ. جی، وہ پنڈت رہتے تھے
पैगंबर ने तुमसे कहा कि जब तुम अपने धर्म की इबादत करो तो तुम हमारे मुल्क और हमारे लिए भी दुआ करें। बिल्कुल। ये भी कहा था ये हिंदुस्तान की तवारीख में, ये तो हम बदनाम करते हैं। नहीं, कैसे मजहबी हम- रवाज- ब्रेक में जाने से पहले आपने एक बात कही थी कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है हिंदुस्तान का मुसलमान। आपको लगता है कि आज के दौर में भी वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है या फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा है? देखिए, मैंने कहा था कि बात को छुपाया नहीं जाना चाहिए, बात को उजागर करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे साथ इम्तियाज तो बढ़ता ही जाता है। जैसे हमारे बच्चों के जहन में, हमारे जहन में बिठा दिया था कि पढ़ाई करके क्या करोगे, नौकरी तो मिलनी नहीं। लेकिन नहीं, हम उससे आगे बढ़े। हमने क्या ऐसा देखते हैं कब तक हमारे साथ होगा। हर तरह की गवर्नमेंट रही है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस हिंदुस्तान की तामीर में हमारे बड़ों ने हिस्सा लिया है। लेकिन इम्तियाज इस वक्त भी दिखता है। आप फौज में देखिए मुसलमान कितने हैं, आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में देखिए मुसलमान कितने हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारों में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और दूसरे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारे हैं, आपका दूरदर्शन है, आपका वो टेलीविजन, स्ट्रक्चर कमेटी की जो इसमें रिपोर्ट है आई, कि पूरा नहीं? जो है वो पूरा क्लियर करके रख दिया, आईना दिखा दिया हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी और गवर्नमेंट अभी को भी। लगता है मुसलमान को कि मेरे साथ इम्तियाजी सुलाक हो रहा है, तो मैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और सारे जी फहम जी होश लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस तासुर को गलत कर लें, साबित कर लें और मुसलमान को आगे मैं आपकी बढ़ने बात के से लिए। इत्तेफाक एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट एलोपैथ पे ध्यान देती है, फैसिलिटीज देती है, फंड देती है, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि आयुर्वेद और यूनानी को भी बढ़ावा देने के लिए हम लोग मैदान में हमारे लोग आगे हैं, तो ऐसे उन लोगों को भी फैसिलिटीज देनी चाहिए। बिल्कुल। फिर देखिए कि वो पैथियां किस तरह से आगे आएंगी और कैसे लोगों का जो है वो भला करेंगी। हमारे मसाइल में वक्त हो गया है, एक और छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे और इस चर्चा को जो है आगे बढ़ाएंगे। मुसलमानों का माजी हाल, मौजूदा दौर और मुस्तकबिल उनका कैसा होना चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें मौजूदा दौर की, माजी की हमने बात कर ली, मुस्तकबिल कैसा होगा वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। मौजूदा दौर की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है? तालीमी पसमानदगी, सिक्योरिटी, सियासत में जो है वो हिस्सेदारी, या फिर जो है समाजी हालात? समाज में भी जो है बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है, सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला है, हेल्थ हाइजीन का भी बड़ा मसला है। आपको क्या लगता है कि ये जो मसले हैं मुस्लिम तबके के सामने हैं और इनसे वो जूझ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मसाइल तो बेशुमार हैं और मसाइल की संगीनी इस एतबार से बहुत अहम है कि जो आम हिंदुस्तानी के मसाइल हैं वो तो मुसलमानों के मसाइल हैं ही, बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा उनके कुछ खास मसाइल हैं। सेहत, बीमारी है, क्या में कम इल्मी है या तालीम का फुकदान है, गुर्बत है, जी ये तमाम चीजें तो उनके साथ हैं ही, लेकिन उनके साथ एक जो और प्रॉब्लम हुई है और वो मेरा ख्याल है कि बहुत शिद्दत से इस वक्त मुसलमानों के वजूद को इस मुल्क में मुतासिर कर रही है और खुद हिंदुस्तान की छवि को दुनिया के अंदर सवालिया निशान उस पर कायम करा रही है, वो है मुसलमान नौजवानों के साथ गैर मुंसिफाना, जालिमाना हद तक क्या में शर्मनाक रवैया जो है उनको दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार करना दिल्ली से, उसके बाद उन पर मुकदमा कायम करना जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद और लखनऊ या दूसरी जगह, बिल्कुल। और उसके बाद उनको जब वो 10, 15, 12, 14, 7, 8 साल बाद रिहा हो और बिल्कुल उन्हें क्लियर सर्टिफिकेट मिल जाए तो कोई उनका नाम लेवा नहीं, कोई उनका पूछने वाला नहीं। एक शख्स यहाँ पे क्या मैं परेशान नहीं होता, याद रखिए, एक पूरा खानदान जो है वो बर्बाद हो जाता है और एक पूरा मजहबी फिरका जो है वो मुल्क के अंदर कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। और इसमें पहले क्या हो रहा था? पहले ये होता था कि मदारिस के नाम पर ये खेल हो रहा था, मदारिस को दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां कहा गया। उसके बाद मुसलमानों ने इस मुल्क की सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर उसका मुकाबला किया और झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तो अब उससे तो अलग हट गए किसी हद तक, लेकिन अब ये जो सबसे खतरनाक बात है वो मुसलमान नौजवान जो आईटी की तालीम हासिल कर रहा है और अच्छी पोजीशन बना रहा है, जो मैनेजमेंट में जा रहा है, जो मेडिकल में जा रहा है, जो इंजीनियरिंग में जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और अगर आप जो है बेंगलोर की बात करें, वहां तो जो जर्नलिस्ट को भी जो है वो टारगेट किया गया, दिल्ली में भी, इवन दिल्ली में भी। वही बात अर्ज कर रहा हूं कि जर्नलिस्ट जो भी आईटी हो, आईटी में सब आ गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हर चीज आ गई। तो मेरे नजदीक जो परेशानी की बात है वो ये है, हम किसी दहशतगर्द के साथ किसी नरमी के कायल नहीं है, लेकिन उससे और नहीं, उस हमदर्दी का क्या सवाल है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हमारा कहना यह है कि किसी मासूम बेकसूर को गिरफ्तार न किया जाए।
गिरफ्तार करना अगर किसी शक की वजह से मजबूरन जरूरी भी हो तो उसका नाम और उसके फिरके का नाम उस वक्त तक जाहिर ना किया जाए जब तक के उसके ऊपर वो सच साबित ना हो जाए। और एक बात और अगर ये वो बाद में बेकसूर साबित हो तो उसको रिहेबिलिटेट करने का काम सरकार को करना चाहिए, उसके खानदान को हर्जाना देना चाहिए, और साथ में अगर अदालत के फैसले से ये बात भी साबित हो कि इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने जाली तौर पर, जालिमाना तौर पर, दानिस्ता तौर पर इनको फंसाया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में ये भी अब ये फैशन चला है मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस और जो ये एजेंसीज हैं ये अपनी तरक्कियों के लिए या अपनी नाकामी छिपाने के लिए, सुनिए, अपनी तरक्कियों के लिए और अपने ग्रेड प्रमोशन के लिए बेगुनाह लड़कों को उठा करके ले जाते हैं, उनके खिलाफ फॉल्स केस बनाते हैं। मेरी कंस्टिट्यूएंसी में एक बच्चा 7 साल के बाद छूट आया और अदालत ने कहा ये बेकसूर है, उसको छोड़ दीजिए। तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिताब करते हुए पार्लियामेंट में ये पूछा कि इसकी जिंदगी के ये साल कौन देगा, कहां से आएगा, इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। जवानी के साथ साथ जवानी के और उसकी फैमिली के साथ जो होता है वो बिल्कुल। यूपी के एक लड़के को 10-12 साल के बाद छोड़ा गया, जब घर पहुंचा तो उसकी वालिदा का वफात हो गया था, उसके वालिद साहब का वफात हो गया था। दिल्ली में भी मेरा ख्याल 19 शादी नहीं करता, दहशतगर्दी की वजह से बेटी के साथ शादी नहीं करता। मीडिया की मेहरबानी है कि अभी किसी को पकड़ा तो मीडिया ने 4 दिन यही चिकोरी चलाई, उसको दलील खार करके जब छूटता है तो किसी को पता नहीं लगता। यही कह रहे हैं। नहीं, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं खुर्शीद रब्बानी साहब, वो मेरे लिए परेशानी की बात यह है और हर हिंदुस्तानी के लिए परेशानी की बात यह है कि हमारी वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और हमारे वो मीडिया नेटवर्क जिन्हें किसी हादसे के पेश आने से 5 मिनट पहले ये पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, और हादसा होने के 5 मिनट के बाद उन्हें ये पता हो जाता है कि इसके पीछे कौन सी मजहबी तंजीम थी और कौन कौन से मुसलमान नाम वाले नौजवान इसके अंदर मुलव्विस थे। सवाल ये है, इंडियन मुजाहिदीन आज तक यही दफ्तर है। जो बात अर्ज कर रहा हूं, मैंने कहा कि जिनका 5 मिनट पहले पता नहीं होता आपको, उन्हें 5 मिनट बाद के पता हो जाता है। ये भी एक सवाल है जो कि इस मुल्क में हमारे लिए एक संगीन सवाल नहीं है बल्कि मसला बना हुआ। यही वजह है कि मुसलमान जो है मजबूरी तौर पर हमारे मुल्क का अदम तहफ़्फ़ुज़ का वो कहीं ना कहीं शिकार है। लेकिन इसका हल यही है कि हमारी कौम में उठना चाहिए, हमारे बच्चों को, और IAS IPS बनना चाहिए। जब हम इस सरकार में भागीदारी होंगे तो कोई हमारे खिलाफ IAS या IPS जो वो सरकार है वो हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं कर सकती, हमारे नौजवानों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जी मुनीरुद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं कि भाई माजी क्या था, मौजूदा दौर में क्या हालात और मुस्तकबिल कैसा होगा। क्या लगता है आपको ये जो मसले मसाइल हैं, सिक्योरिटी का भी बड़ा मसला है, तालीमी बेदारी जो है वो उसको भी जो है बढ़ाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो सियासत में हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो दूसरी चीजों में हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो ये भी बड़ा मसला है। हम ये समझते हैं कि जो अभी इन्होंने कहा कि मुसलमान मुख्तलिफ मजाहिब में बटे हुए हैं, मसलक में बटे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हम तो इतना जानते हैं कि मुसलमान मुख्तलिफ मसलक में बट ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम तो सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अगर मुसलमान हम हैं तो कुरान एक हमारा है, इस्लाम एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, तो फिर हम मुख्तलिफ मसलक में कैसे बढ़ सकते हैं? एक तो ये मसला है जी। आगे हुकूमत की जहां तक ताल्लुक है, हमारे जो मसाइल में जो हिंदुस्तान की जो बातें हैं, तो वो सारी चीजें हम रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, मीडिया के जरिए से भी सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो तमाम मुसलमान जो सियासत करते हैं, मुसलमानों के नाम पे आते हैं, क्या कभी उन्होंने पार्लियामेंट में मुस्लिम मसाइल को सही तरीके से रख पाए? मुसलमानों के जो मसाइल हैं उसको उजागर किया? मुसलमानों के साथ जो ना हक तलफी हो रही है, क्या उसका डिमांड क्या कभी उनका मुतालबा किया? मैं समझता हूं कि उसके जिम्मेदार मुसलमान ही है। मैं कहता हूं कि हुकूमत ने एक सच्चर कमेटी, आपने जिक्र किया था, सच्चर कमेटी की तश्कील दी थी, किसी के कहने से नहीं दी थी। मुसलमानों के हालात का तजिया करने के लिए या मुसलमानों को जलील करने के लिए उस कमेटी की तश्कील दी गई। उन्होंने मेरे ख्याल मैं सोच रहा हूँ आपको, हम उसको जलील क्यों कहें कि भाई जलील करने के लिए? मैं उनका मंशा कहना मुझे नहीं मालूम। अगर कोई कमेटी बनती है तो रिपोर्ट आती है। एक बात सुनिए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट मुसलमानों की
क्या में बहुत पुरानी डिमांड थी, सच्चर के नाम से नहीं थी। ऐसा है कि गोपाल सिंह पैनल उससे पहले बना था। बिल्कुल, गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट दबा दी गई थी। गोपाल सिंह चेयरपर्सन थे, सरदार गोपाल सिंह, और रफीक दकरिया उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। उसके बाद जब उसे दबा दिया गया, जब एनडीए के दौर में और उससे जरा पहले अगर आप याद करें तो मुसलमानों की मुंह भराई, तुष्टीकरण और अपीजमेंट की बातें जरूरत से ज्यादा हो रही थी। ऐसे वक्त में जब यूपीए आया तो 2004 के बाद ये बहुत मैं समझता हूं इनकलाबी फैसला था कि एक सेकुलर मुल्क में एक रिलीजियस कम्युनिटी की प्रोफाइलिंग के लिए पहली दफे कोशिश की गई, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, एजुकेशनल प्रोफाइलिंग के लिए। ये गैर मामूली काम था। और सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद दो बातें हुई हैं। एक तो ये कि मुझे और आपको उस आईने में पता चल गया कि हम कहाँ क्या हैं, और दुनिया को पता चल गया कि ये जो मुंह भराई की और तुष्टीकरण की बात कर रहे थे और अपीजमेंट की हो रही थी, वो सब बकवास थी, झूठ था और कुछ नहीं था। इसलिए सच्चर का और कोई फायदा हुआ हो न हुआ हो, आप याद कीजिए जब से सच्चर कमेटी रिपोर्ट आम हुई है उस वक्त से न कोई अपीजमेंट की बात करता है और न तुष्टीकरण की बात करता है। ये उसका फायदा हुआ। एक आखिरी बात और आपसे अर्ज करूं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट का एक बड़ा फायदा यह हुआ है कि 2004 से पहले आप जब मुसलमानों की बात भी करते थे तो आप कहते थे माइनॉरिटीज, अकलियतों, लेकिन सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद पहली दफे आप डंके की चोट पर मुसलमानों की बात करते। बिल्कुल ठीक है। एक अहम बात उसमें यह हुई है कि जो बीजेपी हमेशा अपीजमेंट की बात करती थी वो भी मान चुकी है कि वाकई मुस्लिम तबका जो है वो बहुत पसमानदा है, उसके हालात बेहतर होने चाहिए। इसलिए जलील करने का मामला नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ को आश्कार करने का मामला है। नहीं, मंशा यही था। मैं बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मेरा मंशा ये नहीं था। मैंने ये कहा कि हुकूमत का मंशा क्या था मुझे नहीं मालूम। हम ये कहते हैं कि जब सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया, उन्हीं की बनाई हुई कमेटी थी, क्या मुस्लिम नुमाइंदे उसको अमली जामा पहनाने में आज तक कामयाब हुए हैं? कामयाब हुए नहीं हुए हैं। तो उसका फायदा क्या हुआ मुसलमानों को? हम चिल्लाते हैं कि सच्चर कमेटी को लागू करो, सच्चर कमेटी को लागू करो, लेकिन सच्चर कमेटी लागू। अच्छा, एक सेकंड, आपने कहा जब हमें मौका मिलेगा तो हम मिसाइल भी बना सकते हैं, अंटार्कटिका पर भी जा सकते हैं, सारी चीजें हैं। नहीं, वो मौका बना सकते हैं। हमने कहा नहीं, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान के तहफ्फुज़ के लिए हमारे नवाबों ने, जिसमें टीपू सुल्तान साहब का नाम से रेफरेंस है, उन्होंने बनाई है हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान के तहफ्फुज़। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बच्चे हमारे जो है अभी आपने कहा देखो मुसलमान का क्या। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ गुजरात के अंदर जो फिसादात हुए, मैं अपने हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो हिंदू हमारी एनजीओ है उन्होंने मुसलमानों के केस लड़े, मसले उन्होंने उठाए, उनकी रहबरी के लिए आ गया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इस मुल्क में फिरका परस्ती अगर एक हकीकत है तो दूसरी तरफ वो ये भी हकीकत है कि सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वो आगे बढ़ के आ रहे हैं, और फिरका परस्ती का मुकाबला आपको नहीं खुद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बात। यहाँ एक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी मसले मसाइल हैं उनसे कैसे निपटा जाए और मुस्लिम तबके का मुस्तकबिल कैसे बेहतर बनाया जाए। एक ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होता है। मुसलमानों के मौजूदा हालात और माजी में क्या हालात थे, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल जो है उनका कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान भी हैं। आपको क्या लगता है कौन बोलेगा आप में से? एक सेकंड में लेना चाहूंगा, एक सेकंड सिर्फ, माफी चाह। देखिए, जो बात हो रही थी, मैं कहना चाहता हूं कि जहां हमारे पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम नुमाइंदों ने भी आवाजें उठाई हैं हर मैदान में, वहां हमारे हिंदू भाई जो वहां नुमाइंदे उन्होंने भी उठाई हैं। जिस दिन इस देश का 90% हिंदू, सेकुलर हिंदू जो मुकम्मल हो जाएगा, हम रह नहीं सकते। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं जो हमारी आवाज उठाते हैं, और मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल और जमात उलमा हिंद को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, चाहे वो रामला ग्राउंड हो, चाहे ताल कटोरा स्टेडियम हो, वहां से भी वो लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले, जो उन्होंने कहा था कि इल्म हासिल करो, चाहे यूनान, चीन, मिस्र जाना पड़े। और मैं तो कहना चाहता हूं एक दिन का फाका कर लें, रोजा रख लें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। वो दिन फिर आएगा जिस दिन हमारी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो मुस्तकबिल है वो कैसे बेहतर हो? जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं सकता। शाबाश। एंड देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग इन इंग्लिश that we all are humans but the process of being human is still on.
Correct. वाह, I study in Jamia Millia Islamia University. I have loads of Muslim friends, but I never feel differentiated or like distincted. वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। Thank you. आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मुल्क का अगर एक हिस्सा, मुल्क का अगर कोई शहरी कमजोर होता है तो पूरे हिंदुस्तान की या पूरे देश की जो है वो तरक्की रुक जाती है। तो ऐसे में सबको जो है वो मजबूत होना चाहिए। एक जिस्म का एक अंग अगर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है? जी आप बताइए। बोलिए। अपनों ने हमें मारा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये शिकायत सिर्फ अपनों से ही है। हमारे मौसले में शेर को बदल दिया इन्होंने अपने हिसाब से जो है, हाँ, बिल्कुल, लेकिन बात जो है वो आपका बिल्कुल। मैसेज जा रहा है। तो जो उसमें हमारे साथ हो रहा है वही शहर के साथ आपने किया। हो क्या रहा है, जो हमारे लीडर से का गिरावट, हमारे माशरे में सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है, हमारी जो हाल है वो सिर्फ लीडरशिप की वजह से है। लीडरशिप की गिरावट, हम अपने यहाँ से अपने नुमाइंदे को एमपीज एमएलएज को जिता के मेहनत करके भरपूर कोशिश करके भेजते हैं। वहां पे जाने के बाद में क्या होता है, वो सेकुलर बन जाते हैं। वो सेकुलर कैसे होते हैं? वो आपका काम नहीं करते हैं। आपके जिस्म से सेकुलर होने में क्या बुराई है भाई? सेकुलर होना तो नहीं वो नहीं होते। सेकुलर बन के वो काम नहीं करते, वो सेकुलर ही होते हैं। कहते हैं मैं सेकुलर हूं। यहाँ वहां आप जाते हैं कौम के नाम पे, आप जाते हैं आपकी सोसाइटी के नाम पे, लेकिन आप जाके वहां पे सेकुलर बन जाते हैं। आप जाके वहां पे जाके अच्छा सुनिए, सेकुलर नहीं, देखिए ये बात होनी नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं वो काम नहीं करते कि मुसलमान नुमाइंदे जो मुसलमान की हैसियत से टिकट हासिल करते हैं, मुसलमानों के हलके से लड़ते हैं, लेकिन जब वो इख्तदार में पहुंच जाते हैं और किसी कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो मुसलमानों का काम नहीं करते, कहीं नहीं करते। अच्छा ठीक है, इनका मेरा सिर्फ ये कहना है ये है, और वो उसी को सेकुलरिज्म समझते हैं। जी, ये नहीं समझ रहे, वो उसको सेकुलरिज्म समझते हैं। अब मेरा ये कहना है, सुनिए सब, मेरा ये कहना है, शिकवे शिकायतें हो चुकी हैं, तमाम बातें आ चुकी हैं, मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो, मौजूदा दौर में वो कैसे आगे बढ़े, क्या आप जो है वो सुझाव देंगे? आज के डेट में हमारे यहाँ स्कूल के एडमिशन आप कैसे अपने बच्चों को आगे लाएंगे? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप चले जाइए जामिया नगर के, आप पूरी दिल्ली शहर की क्या आप हिस्ट्री उठा के देख लो, आप देख लो, कैलकुलेशन कर लो, तो कहीं भी बच्चे का आपके एडमिशन नहीं होता है। कहीं भी एडमिशन नहीं होता है। जो आप कहते हैं भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप कहते हैं अपने बच्चे को शिक्षा दो, लेकिन आपके बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका एडमिशन नहीं होता है। तो कम्युनिटी के लोग जो बाहैसियत लोग हैं वो खुद क्यों अपने बड़े तालीम इदारे कायम नहीं कर लेते? इसमें खुर्शीद साहब एक बात सुनिए, मैं क्योंकि तालीम से जोड़ा हुआ हूँ, इस बात को समझना चाहिए। अगर हर आदमी ये चाहता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उसके बच्चे का दाखिला हो जाए, तो एक बात तो ये ख्याल रखनी चाहिए कि 100 सीटें हैं और अगर 1000 एप्लीकेंट हैं तो 900 महरूम ही रहेंगे, 100 ही दाखिले होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम सरकारी स्कूलों से इज्तनाब करते हैं, दूरी बरतते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाना कसरे शान समझते हैं। हमारे लिए मतलब ये अच्छी बात, ये मैं इसे बुरा नहीं समझता। तो असल मसला जो है वो ये है कि एक बात तो ये कि जो स्कूल हैं उनमें चाहे सरकार के हो या गैर सरकारी हो, जहां दाखिला हो सकता है वहां दाखिला कराना चाहिए और दाखिला करा के मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि स्कूल से बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है, क्या होमवर्क लेके आ रहा है, क्या उसका शिशमाही रिजल्ट है, इसके ऊपर माँ बाप में और स्कूलों के बीच में बराबर एक रास्ता होना चाहिए। और एक बात ये, अगर इसके बावजूद भी स्कूल कम है, इसके बावजूद भी अगर स्कूल कम है जो कि है, तो फिर कम्युनिटी के लोगों को जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया है, इज्जत दी है, मौका दिया है, उन्हें स्कूल कायम करने चाहिए। जैसे हकीम अब्दुल हमीद ने लड़कियों का राबिया गर्ल्स स्कूल क्या मैं पुरानी दिल्ली में बनाया और हमदर्द पब्लिक स्कूल संगम बिहार में बनाया, सैयद हामिद, रियाज उमर और इस तरह के लोगों ने क्रिसेंट स्कूल बनाया, नफीस सिद्दीकी और कमाल फारूकी ने न्यू होराइजन बनाया। इसी तरह से मिसाल के तौर पे जाफराबाद के अंदर जाकिर हुसैन कॉलेज, जाकिर हुसैन स्कूल बनाया गया। मैं समझता हूं ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। कहिए आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम क्या चाहे कोई और काम ना करें, लेकिन स्कूल जरूर बनाएं।
میرے اس شعر میں سارے مستقبل کا ہے. میں آپ کے پاس کہنا چاہتا ہوں پرورش جس کی خوف کے سائے میں ہوگی اپنی پرچھائی بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگروادی نہ بنے. اس کا مطلب ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تلوار و خنجر کی. میرے ہاتھ میں قلم ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تلوار و خنجر کی. پڑھا لکھا ہوں، سلیقے سے وار کرتا ہوں. پڑھا لکھا ہوں، سلیقے سے وار کرتا ہوں. جی، مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کیا سجیشنز ہوں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو بھی پالیسیاں طے کی جاتی ہے گورنمنٹ کے بیس پر، جیسے چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو چاہے کوئی بھی میدان ہو، تو وہ پاپولیشن کے بیس پر ہوتا ہے. ہمارے علم کے مطابق پروفیسر صاحب یہاں موجود ہیں، سن 80 کی مردم شماری میں مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں 16 کروڑ بتائی گئی تھی، اور ابھی جو مردم شماری ہوئی ہے ہم اس میں بھی 16 کروڑ ہی ہیں. کیا 32 سال کے اندر مسلم پاپولیشن بڑھی نہیں ہے؟ اور جب اس طریقے کے نہ برابری ہوگی اور حق تلفی ہوگی کہ مردم شماری جیسے پاپولیشن کو ہمارا کو کم دکھایا جائے گا، تو جو پالیسی بنائی جاتی ہے جس کے اندر سروسز ہوتے ہیں، نوکریاں ہوتی ہے، یا تعلیم کے میدان میں جو بھی اسکولز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو جب وہی حق تلفی ہو جاتی ہے، ہر طرح کا معاملہ ہے. وہاں پر جب حق تلفی ہو جاتی ہے تو کیسے ہم توقع کریں کہ ہمیں یہاں انصاف ملے گا یا مساوات کے مطابق چلیں گے؟ کیا کریں؟ دوسری بات جہاں مستقبل کی بات ہے تو تاریخ کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، ماضی کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے نالج کے مطابق ہر قوم کی ماضی جو ہے اور حال، ماضی ایک آئینہ ہے جو حال میں دیکھتا ہے، اور ہر آدمی اپنے ماضی کو ہی دیکھ کر کے مستقبل کا پیمانہ تیار کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اب ہمارے دور کی جو باتیں آئے گی وہ یہی آئے گی کہ جو پیچھے ہمارے سلاطین لوگ تھے وہ ہم یہ نہیں کہیں گے وہ مسلمانوں کی حکومت کی، انہوں نے مسلمانوں کے حفاظت جیسا بھی ہمارے صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے حکومت کی سب کے لیے کی، وہ حکمراں تھے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں کی انہوں نے، کہ مسلمانوں کی تعمیر و ترقی میں ان کا کوئی اہم رول ہے. لیکن وہ مسلمان ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہم اس کو نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے تو مسلمانوں کی حیثیت سے جو اسلام کا جو پیغام تھا اس کو حتی الامکان انہوں نے برابری طور پر پہنچانے کی کوشش کی. تو اس وقت ہمارے جو موجودہ ذمہ داران ہیں ان کو بھی یہی چاہیے. نہیں مسلمانوں کا پیغام انہوں نے نہیں پایا. اچھا ٹھیک ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے. اب اس کو دیکھیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا وہ بات ہو گئی کہ ہمارے جو مسلم نمائندے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں آگے اب دوسروں کو موقع دے دیجیے، وہ مسلمانوں کے مسائل کو صحیح طریقے سے اٹھائیں اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے بڑا ہموار کریں، اور کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس کو لاگو کرانے میں حتی الامکان کوشش کریں. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سب کو اور ہمیں سب کو جو ہے اپنا رول ادا کرنا ہوگا، جو جس کی ذمہ داری ہے. جی صاحب کیا کہیں گے؟ مستقبل کیسے بہتر ہو؟ سیاسی آدمی ہے، سیاست جو ہے وہ ہندوستان کے مستقبل کو بہتر بناتی ہے، اس کے پورا خاکہ تیار کرتی ہے. کیا کچھ کریں گے؟ مستقبل کے لیے مسلمان کا رول یہی ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی معاملات میں حصہ لے اور تعلیم بھی حاصل کرے. علم تو پہلی بات ہے، اس کے بغیر تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. علم حاصل کر لے اور آگے بڑھے اور ایسا رول کرے جس سے اس کی کمیونٹی کو فائدہ ملے اور ملک کو فائدہ ملے اور دیش آگے بڑھے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کی اسٹیٹ کے لیے، پورے ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے، کہ جذبات کی راجنیتی نہ کریں، جذبات سے کام نہ لیں اور سیدھا پتھر کی مار نہ دیں جس سے کہ ہمیں گولی ملے. پڑھے لکھے ہونے چاہیے، الفاظ کی مار دیں، قلم کی مار دیں، پڑھائی لکھائی کی مار دیں. بہت خوب. جی ایسا ہے کہ کسی طرح سے نہ مارے اور نہ مرے، زندہ رہنے کی کوشش خود بھی کریں، دوسروں کو بھی زندہ رکھیں، نہ تکلیف اٹھائیں نہ تکلیف دیں. سیدھی سادی بات یہ تعلیم پہلا ایجنڈا ہے، اور یہ کہنا کہ غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں اس کو میں نہیں مانتا ہوں. آپ شاب ابی طالب کے قیدیوں سے زیادہ غریب نہیں ہیں اور مہاجرین مدینہ سے زیادہ غریب نہیں ہیں. اگر انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی تو آپ کو بھی تعلیم دلوانی چاہیے. پہلی شرط اور تعلیم کے ساتھ پھر بنیادی طور پر ایک خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے ساتھ میدان عمل میں آنا چاہیے. دوسری بات، ایک بات کو آخر میں کہنا چاہوں گا، اس کو خوب سمجھ لیجئے، اس کو کوئی وہ مت سمجھیے گا. قرآن میں جو کچھ اللہ نے کہہ دیا یہ بہت قرآن اور رسول کی بات ہوئی ہے. ایک بات کو یاد رکھیے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں. اس لیے اپنی حالت بدلنے کے لیے
खुद कोशिश कीजिए हम अगेन जहद करें। और दूसरों से तवक्के मत रखिए। आप अगर पानी में कोई आपको धक्का दे दे तो जिंदा रहने के लिए जिस तरह हाथ पैर मार के किनारे पे आने की कोशिश करते हैं, इसी तरह आइए। बकौले शायर, जिसे लोग कहते हैं जिंदगी वो तो हादसों का हुजूम है। वाह वाह। जिसे लोग कहते हैं जिंदगी वो तो हादसों का हुजूम है। ये तो कहिए मेरा ही काम था कि मैं दरमियान से गुजर गया। इन हादसों के हुजूम के बीच में से आप किस तरह से दाएं बाएं करते हुए निकल जाएंगे, ये आपको सोचना चाहिए। किसी सड़क पर अगर बोर्ड लगा हो कि सड़क बंद है तो आप सफर बंद नहीं करते हैं, दाएं बाएं से कहीं से कोई रास्ता निकालते हैं। इसी तरह से अपने मुस्तकबिल के लिए एक रास्ता निकालिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये शेर बिल्कुल फिट बैठेगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, तालीम हासिल कीजिए और सबको साथ लेकर के मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।